Hare Hare Ram, Hare Ram, श्री श्री राधा माधव की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इसका संस्था श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद सिद्धांत सरस्वती श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्त वृंद की भुवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन संकीर्तन जनक शिष्यमन गौरांग महाप्रभु ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम संवेद गौर प्रेमानंद all good just all good just all good just all good to Shri Guru Gauranga all good to Prabhupada all good to Ki Narayana Namaskrityam Naraschaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Vede Ramayanishchaiva पुराणे भारते तथा आदौ च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधव परमानंद हे माधव पदुगरुचि मकरंद सेमकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि हरिंक नामे बंधवेला हरि करिबे चकडोला से चकाडोला कपयारे मन मोर निरंतरे मन मोर निरंतरे कृष्ण बोले शिव जाओ हा कृष्ण बोले जाओ जीव होते उदर दादा
मोते उधर राधा मोते उधर राधा धर्म प्रचीत कैतवत्र परम निर्मत्सरणां सतां वेद्यवास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्र अनुमणनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरेश्वर सद्यरुद्यवर्धते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरर्गलितं फलं सुगमखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरसिका भुवि भावुका अनर्थो पशुमं साक्षात् भक्तियोगं मदख्यजे लोकस्य जानद्वैषितां चक्रे सत्ततसंहितां यस्यां वैश्रियमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसशोकमोहभयापः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमांसमेकममलं ज्ञानं परमकीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममामि स्तुतं तत्शृणन् सुपठन् विचारेण परो भक्त्या विमुच्य नरो अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतन्तो विनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिभवित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समन्वितं सर्ववेदान्तसारङ्गी समद्भागमिष्यते तदरसं तत्त्वस्य नान्यत्रस्य तुदति क्वचित् कृष्णभक्तिरसस्वरूप श्रीभागवत আপে বেদ সত্র হইতে পরমহংস চারি বেদ উপনিষদে যত কিছু হয় ভারত লয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় চারি বেদ দধি ভাগ বতনবনীতা মতিরেন সুখাই লেনা পরীক্ষিত কৃষ্ণ তুল্য ভগবত বিভু সর্বশ্রয় প্রতিশ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানার্থ ভগবত তুলসী গায় ভক্ত জনে চতুর্থা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে মায়া মুগ্ধ জীবে নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান
आय कैलास कृष्णा वेद पुराण भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत श्रय कर चैतन्याचरणे भागवत जे नामने से जवन समान भारत अच्छे जन्मी जन्मी प्रभु जन्म हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 51 अध्याय श्लोक 57 चिरमिह वृजिनार्त स्तप्यमानो अनुतापैर अविदृश षड्मित्रो अलब्ध शांति कथंचित शरणद समुपेत स्तुपदब्धम परात्मनम अभयमृत अशोकम पाहि मापन्न मीश चिरमिह वृजिनाथ स्तप्यमाननुतापे अभितृष षड्मित्र अलब्ध शांति कथंचित शरणाद समुपेत स्तुपदब्धं परात्मनम् अभयमृतम् अशोकं पाहि मापन्नमिष चिरमिह वृजिनार्थस्तप्यमाननुतापे अभितृष षड्मित्र अलब्ध शान्तिः कथञ्चित् शरणाद समुपेत स्तुपदब्धं परात्मन् अभयमृतम् अशोकं पाहि मापन्नमिष ଏଇଟା ପଢେଇବାନି 63ଟା ପଢା ହବ ପଢି ଦେବା ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଭାଗବତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବା ଦରକାର 57ଟା ମାନେ ଭାବାର୍ଥ ନାହିଁ ମାନେ ପଢା ହବନି ଏଇଠି ସବୁ ତ ହଉଛି କାରବାର ହେଇଛି ପଢିବା କଥା ନା
ଆମର ଭାବାର୍ଥ ନଥାଉ ଗୋଟା ପଢିବା ନାଇଁ ଉଡେଇଦବା ତ। ହଁ ଶବ୍ଦାନୁବାଦ ଚିରମ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ନିମିତ୍ତ ଇହ ଏହି ଜଗତରେ ବୃଜିନ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ତ ପୀଡ଼ିତ ତପ୍ୟମାନ ସନ୍ତାପିତ ଅନୁତାପେ ଅନୁତାପ ଦ୍ୱାରା ଅବିତୃଷ ଅତୃପ୍ତ ଷଡ ଛ ଅମିତ୍ର ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ସମୂହ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନ ଅଲବ୍ଧ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କଥଞ୍ଚିତ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଶରଣ ଆଶ୍ରୟ ନିମିତ୍ତ ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସମୁପେତ ଯେ ଆଗମନ କରିଛି ତତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଦବ୍ଜମ ଚରଣ କମଳରେ ପରାତ୍ମନ ହେ ପରମାତ୍ମା ଅଭୟ ଅଭୟ ଋତମ ସତ୍ୟମ ଅଶୋକମ ଦୁଃଖମୁକ୍ତ ପାହି ଦୟାକରି ରକ୍ଷା କର ମା ମୋତେ ଆପନ୍ନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଈଶ ହେ ଭଗବାନ। ଅନୁବାଦ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ଅନୁତାପରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ମୋର 6ଟି ଶତ୍ରୁ କେବେ ହେଲେ ତୃପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ଏଣୁ ହେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାତା ହେ ପରମାତ୍ମା କୃପା କରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇଛି ଯାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ ନିର୍ଭୟ ଓ ଶୋକମୁକ୍ତ କରେ। ତ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଯଦିଓ ଭାବାର୍ଥ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି କଥା କହିକି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କହିବା। ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ସେ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଅନୁତାପ ଭରା ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲା ଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଏଇ ଦୁଃଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜଗତରେ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଦୁଃଖାଳୟମ ଅଶାଶ୍ୱତମ ମାମୁପେତ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦୁଃଖାଳୟମ ଅଶାଶ୍ୱତମ ଏ ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖର ଜଗତ ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ବୋଲି ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖମୟ ଜଗତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ କଣ ତାକୁ ସୁଖମୟ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଃଖମୟ ଜଗତରେ ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡିଛି। କାହିଁକି ବିପଦରେ ପଡିଛି ନା ମୋର ଯୋଉ ଏଇ 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଠି ଉପଭୋଗର ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ଉପଭୋଗକାରୀ। ତେଣୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବୁ? ତେଣୁ ଉପଭୋଗ କଲେ ହିଁ ଏଠି ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଇବୁ ସେ କଥା ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ଏଣୁ ଏ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାତା ପରମାତ୍ମା କୃପା କରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ହବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ କୃପା କରି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଚାହେଁ ନା ନିଜର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି ମୋର ମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ମୋର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲା ଭଳି କିଛି ଜଗତରେ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ଏ କଥା ଭକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କର। ଯଦିଓ ଭକ୍ତ ସବୁ ଦିଗରୁ ମହିୟାନ ହେଇପାରିଥାଏ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଖରେ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ଅତି ନିଜକୁ ନିଚ ବୋଲି ମନେ କରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଏଇ ଜଗତରେ ମୁଁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ତୁୟା ପଦେ କରି ହଇନୁ ପରମ ସୁଖୀ আমার দুঃখ দূর গেল চিন্তা না রহিল চৌদিকে ଆନନ୍ଦ ଦେଖି। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ତାଙ୍କର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କଲି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲି ଆତ୍ମନିବେଦନ ତୁୟା ପଦ କରି ହଇନୁ ପରମ ସୁଖୀ। ଆମେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁଛେ ଆମେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ହଉଛି ଅଶୋକ ଅଭୟ ଅମୃତ ଆଧାର তোমার চরণ দ্বয় তাহাতে এখন বিশ্রাମ ଲଭିଆ ଛାଡ଼ିନୁ ଭବେର ଭୟ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଜଣେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ହଉଛି ଶୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ ନା ସେ ହଉଛି ଅଶୋକ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ସେଠି ଶୋକ ନାହିଁ ଆଉ ଅଭୟ ସେଠି ଭୟ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଅମୃତର ଆସ୍ୱାଦନ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏଇ କଥା ଭକ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଚତୁର ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଯେଇ ଜନ ଭଜେ କୃଷ୍ଣ ସେ ବଡ ଚତୁର। ତେଣୁ ସେ ଚତୁର ଭକ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି। ସେ ନିଜର ଆତ୍ମବଡ଼ିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନି ବା ନିଜର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାରକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନି ଏବଂ
से भगवान पाद पद्म आश्रित हो से शोकमुक्त होती कथा निजे राजा मुचुकुंद कहते तार परवर्ती श्लोक श्लोक 58 भगवान निजे कहते श्री भगवान उवाच सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोर्जिता वरैः प्रलोभित स्यापि न कामेर्वहता जतः शब्दानुवाद श्री भगवान उवाच श्री भगवान कहले सार्वभौम हे सम्राट महाराज महाराज मति ही मन ते आपणकर विमल विमल ऊर्जिता बलवती बरई बल द्वारा प्रलोभित प्रलोभित अपि एपरिकी न ना कामे जड़ जागतिक वासन द्वारा विहता विनष्ट जतः जेपरी भगवान अनुवाद श्री भगवान कहले हे सार्वभौम महाराज तुमर चित्त निर्मल और बलशाली जदिओ मु वर द्वारा तुमको प्रलोभित करिछि किंतु तुमर मन जड़ वासना समूह द्वारा आच्छन्न हुईना भगवान भक्त को परीक्षा करते जमती आम सप्तम स्कंद भागवत देखीचे जितेबले प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को संतुष्ट कर कारण उग्र नृसिंह जितेबले हिरण्यकशिपु को मारिला परे भयंकर उग्र रूप नृसिंहदेव जात से कोप को शांत करने से उग्र रूप को शांत करने से कहीं समर्थ हो पारि ना ना ब्रह्मा ना शिव ना इंद्र ना एपरिक लक्ष्मी देवी कोप को शांत कर पारि ना से प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज जो चरण तले प्रार्थना कर शरणागत होते उग्र रूप क्रमश शांत एवं प्रहलाद महाराज को कोल नहीं नृसिंहदेव वर देवाई इच्छा प्रकाश कर कहीं प्रहलाद को से अत्यंत संतुष्ट होती कारण प्रहलाद महाराज भगवान केते कष्ट सही पिता पिता द्वारा केते अत्याचारित होते कष्ट सही से कष्ट को कौन प्रकार भाव से ग्रहण करना सब से प्रभु नाम करी प्रभु नाम उच्चारण कर प्रभु स्मरण करी से समस्त कष्ट दुख कष्ट से उद्धार पाई तेणु भगवान अत्यंत संतुष्ट होकर वर देवाई इच्छा कर प्रहलाद को वर देवाई इच्छा कर जे प्रकृत पक्षे ए भौतिक जगतर भोग द्वारा आच्छन्न हो भौतिक जगत को जे भोग करने चाहूँगी से बहु प्रकार वर प्रार्थना करे जमी हिरण्यकशिपु पिता से ब्रह्मा ठार केते प्रकार वर प्रार्थना करते भाव रावण कुंभकर्ण कथा कहुई अन्य राक्षस मान कथा कहुई से माने जो माने जगत को भोग करने चाहती से माने बहु प्रकार वर प्रार्थना करती किंतु जे भक्त सी प्रकृत पक्षे जाने ये वर पाइबा द्वारा आम केवल ही दुख पाइब तो कष्ट पाइब कुंती देवी कहते जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मदपुमान नैव हरतु अभिधातु वैतुम अकिंचन गोचर उच्च कूल जन्म ग्रहण करवा धनशाली हवा पांडित्य अर्जन करवा सौंदर्य लाभ करवा ये सब भौतिक गुण हो पारे किंतु युवाक हूँ भक्तिर प्रतिबंधक तेणु भक्त ये जो प्रतिबंधक को आने चाहेना वर माने ही भौतिक जगत रे भोग करवा आनंद लाभ करवा ये वर से चाहेना तेणु से भाव में भगवान जिते मुचुकुंद प्रार्थना शुणला कहते मु जापारी तुम हृदय हूँ शुद्ध तुम हृदय हूँ निर्मल तुम्हें मो ठार किसी वर प्रार्थना मु तुमको वर देवाई चाहिए तुम्हें वर देवाई वर नापी माने वर नापी चाहूना सेमती हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद महाराज को जो भगवान नृसिंहदेव वर देवाई चाहिए से प्रहलाद महाराज कहते मो पिता केते वर पाई नथिले मो पिता ब्रह्मा ठार केते वर पाई नथिले से वरर परिणति कौन से वर पाइबा पर परिणति कौन है वर्तमान से मृत्यु मुखरे पड़े जिते प्रकार भाव में अमर वर प्रार्थना करते से अमर वर कौन काम लगला ठीक से प्रकार भाव में मुझे प्रकार किसी भौतिक जगत में किसी वर चाहे मत जदि आप वर देवाई चाहते मुझे मात्र आप प्रार्थना करुच्ची ये भौतिक जगत में जो मैंने आपको भूली जाकि दुख पाँच कष्ट पाँच त्रिताप दुख भोग कर जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट पाँच से आप उद्धार भक्त निज कि मागे भक्त जानी ये जगत उद्धार हवार उपाय जानी किंतु सी ये भौतिक जगत जीव मैंने जो दुख पाँच कष्ट पाँच से जानी ना जीवन केमती उद्धार हवार उपाय तेणु भक्त से प्रार्थना करे भारत भूमिते मनुष्य जन्म होगा जार जन्म सार्थक कर पर उपकार महाप्रभु ये कथा कहले जे प्रकृत पक्षे जदि आम परोपकार करने चाहूँ ताहले
ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ପାପ ଥାଏ ବା ସେଇ ପାପ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, ତେଣୁ ସେ ପାପକୁ ମତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ମହାନତା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ନିର୍ମଳ, ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ମନ ଜଡ଼ ବାସନା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇନି, ମୁଁ ଏଟା ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲ। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛ। ତୁମେ ବର ଲାଭରେ ମୋହିତ ନୁହଁ, ତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଲୁପ୍ତ କରୁଛି। ମୋର ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେବେଳେ ଜଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଏ। ଶ୍ଲୋକ 69। ପ୍ରଲୋଭିତ ବରେ ଜର୍ସ୍ତୁ ମପ୍ରାଦାୟ ବିଧିଂ ତତ୍ ନ ଧୀରେ କାନ୍ତ ଭକ୍ତା ନାମାଶୀର୍ବିଦତେ କ୍ୱଚିତ୍। ଅନୁବାଦ, ତୁମେ ବର ଲାଭରେ ମୋହିତ ନୁହଁ, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଲୁପ୍ତ କରୁଛି। ମୋର ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେବେଳେ ହେଲେ ଜଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଲୁପ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାରଦ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କୃପା କରିନଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ତୁମକୁ କୃପା ନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାରଦ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କୁ ଆସି ବୁଝେଇଲେ, ଆରେ ତୁମେ ତ ଚାହୁଁଛ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ, ତାହା ମୁଁ ତୁମର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, ଚାଲ ତୁମକୁ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସେଇଦେବି, ତୁମେ ସିଂହାସନରେ ବସିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ସେ କହିଲେ ମୋର ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି କାହାକୁ କହିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିବେ କଥା, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ମତେ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ବର କହିକି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଏଇ ସିଂହାସନ, ମୁଁ କେବଳ ସେ ଜଣକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ମା ମତେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଧ୍ରୁବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହଉନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉପାୟ ବତେଇଦେଲେ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ମସ୍ତକରେ ମୟୂରଚୂଳ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ବକ୍ଷରେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ପରିଧାନ କରନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣରେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଂଶୀବାଦନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ନାରଦ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲା ପରେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବର ଲାଭରେ ମୋହିତ ନୁହଁ, ମୁଁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 60। ଯୁଜ୍ଞାନାନାଂ ମଦ୍ଭକ୍ତାନାଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦିବିର୍ମନଃ ଅକ୍ଷିଣଂ ବାସନ୍ ରାଜନ୍ ଦୃଶ୍ୟତେ ପୁନରୁତ୍ଥିତମ୍। ଅନୁବାଦ, ପ୍ରାଣାୟାମ ସଦୃଶ ଅଭ୍ୟାସ ଆଦିରେ ଯୁକ୍ତ ଅଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡବାସନା ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ହେ ରାଜା, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜଡବାସନା ଗୁଡିକ ପୁନର୍ବାର ଜାଗି ଉଠିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣାୟାମ, କପାଳଭାତି, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଗ ସାଧନା, ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଯୋଗ ସାଧନା ହଉଛି କେବଳ ଶରୀର ସୁଖ ପାଇଁ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ, ଶରୀର କେମିତି ବହୁ ଦିନ ଧରିକି ଆୟୁଷ ଦୀର୍ଘାୟୁଷ ହବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିକି ସେମାନେ ସବୁ ପାପ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି,
मद्यमांस सेवन करती अवैध स्त्री संग करती आउ नाना प्रकार पापकर्म करती ताले से जोग साधना मूल्य कौन जमी परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कर्म हाँ जो कथा कहते जो तीन प्रकार कथा कहते कर्म जोग एवं भक्ति कर्म ज्ञान भक्ति तीन टा कथा कहते परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को जे कर्म कथा कहते जे गोटे लोक चोर चोरी कर कारागार रे रहुछि चोर चोरी कला परे पुलिस तक बांधि नहीं कारागार रे रखुछि एवं कारागार रे किछि दिन रहिला परे पुणी से बाहर को आसुछि पुणी से चोरी करुछि ताहले से कारागार रहिबार तार मूल्य कौन है तार कारागार रहिबारे कर्म प्रायश्चित जहाँ कहुई से कर्म प्रायश्चित जे चोरी चोर कला परे से अरेस्ट होगी कारागार रोचे और कारागार किसी दिन रहा पुणी जो से कारागार मुक्त हो पुणी चोरी करुच्ची तेणु से जो कारागार रही तार मूल्य कौन है कारागार जो दंड पाला तार मूल्य कौन है तो पुणी से प्रकार पाप कर्म कर जहाँ कहुए कर्म प्रायश्चित जोटा कि कुंजर शौचबोध कथा मध्य परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते जमी हस्ती स्नान हस्ती गोटे नदी स्नान करुच्ची नदी स्नान कला पुणी आसी निज शरीर में बाली गड़े दूसरी बाली धूली गड़ी जाऊँगी पुणी जाकि नदी में शुंडर पा आणिक पुणी स्नान करुच्ची जा बाली गड़ी जाऊँगी ये जो स्नान और बाली गड़ा तार लाभ कौन अच्छी से प्रकार भाव में जोग साधना आम करुचे कि जोगर प्रकृत उद्देश्य आम जानी भगवान गीतार कहले ध्यान जोगर शेष श्लोक जोगी नाम अपि सर्वेशा मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो मां सत में युक्त तमो मन सत युक्त तमो मन जोगिनांग अपि सर्वेशा मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो मां समे युक्त तमो मत जो माने प्रकृत पक्षे जोगी से माने मते सर्वदा कर मते सर्वदा स्मरण करिवे मते सर्वदा ध्यान करिवे आराधित जदि हरि तपसा तत किं नाराधित जदि हरि तपसा तत किं अंतर्बहि जदि हरि तपसा तत किं नांतर्बहि जदि हरि तपसा तत किं जदि आमे विभिन्न देवदेवता आराधना करुचे जमी विभिन्न जोग साधना आम करुचे किंतु भक्ति जोग आम करूना अर्थात भगवान सेवा निमित्त आम कि करूना खाली शरीर को कष्ट देकी शरीर को तपस्यामय करने बहुत जोग साधना करुचे किंतु परवर्ती समय पुणी पापकर्म प्रलुब्ध होता से जोग साधनार मूल्य कौन अच्छी आराधित जदि हरित प्रसाद तत कि जदि भगवान आराधना करा अन्य कौन आराधना करने की आवश्यकता जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट अंतर्बहि जदि हरि तपसा तत कि अंतरे बाहर जदि आम भगवान को दर्शन कर पार्चे ताहले आउ कौन प्रकार भाव में भगवान को स्मरण करने की आवश्यक अंतरे बाहर जे भगवान नांतर बही जदि हरि तपसा तपस्या करी ध्यान करी धारणा करी अंतरे बाहर भगवान को आम दर्शन करूना ताहले से तपस्यार मूल्य कौन अच्छी ये कथा एठारे कहुई तेणु ये जो कहुई प्राणायाम इत्यादि आम योगाभ्यास करुचे से द्वारा जड़ बासना पाप बासना मनरू संपूर्ण भाव में निर्मूल हेब नाही पुणी आम पाप कर्म कर तीन प्रकार प्रायश्चित कथा कहते प्रथम कर्म प्रायश्चित पर पुणी ज्ञान प्रायश्चित कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते से ज्ञान प्रायश्चित कौन ना बहुत लोक मैंने कौन कर शास्त्र पढ़ुंट विभिन्न लोक शुणुंट शुणिला किछि दिन से सचेतन होती सावधान होती पुणी से परवर्ती समय पाप कर जहाँ कहुए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने शास्त्र अध्ययन करने तपस्या करवा ये सब करने द्वारा किछि दिन पर्यंत मन में पाप बासना जागृत होनी पुणी परवर्ती समय किछि दिन पर पुणी पाप बासना मन भर आसूँ तेणु ये प्रकार ज्ञान प्रायश्चित किसी मूल्य ना जहाँ कहुई वेणु गुण्म इवा नल जमी बाउंश बुदाटा सुखीगला आम अग्नि संयोग करवा से बाउंश बुदाटा पूरा पड़ जलीज संपूर्ण भाव जली नष्ट हो किंतु तार मूलटा माटी भितर अच्छी वर्षा जो होची पुणी से अंकुरोद्गम होती पुणी वृद्धि लाभ कर प्रकार प्रायश्चित मूल्य कौन अच्छी शास्त्र अध्ययन कर तपस्या कर ध्यान कर विश्वामित्र ऋषि 60,000 वर्ष तपस्या कले किंतु मेनका नृत्य तपस्या भग्न हो सबरी मुनि जल भितर तपस्या कले किंतु तपस्या कर मन संयम कर ये प्रकार उदाहरण दिया तेणु ये प्रायश्चित किसी मूल्य नहीं गोटे प्रकार प्रायश्चित कथा कहुई जहाँ हूँ भक्ति प्रायश्चित
जोटा ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ବାସନା ମୂଳ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯେମିତି ଶୀତ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହୁଏ, ରାତିରେ କୁହୁଡ଼ି ହୁଏ, ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିହାର ଇବ ଭାସ୍କର, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁହୁଡ଼ିର ଆଉ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଜଣେ ଜୀବ ଆଶ୍ରିତ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଅପିଚେତ ସୁଦୁରାଚାର ଯୋ ଭଜନ୍ତି ମାଂ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ ସାଧୁରେବ ସମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟବସିତ ଈଶ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଦୁରାଚାରୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରିତ ହଉଛି, ତାର ପାପ କର୍ମକୁ ଆସ୍ତେ 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 ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପାପ କର୍ମରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଭଜନ କରିବ। ତେଣୁ ଆଉ କେବେ ପାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହବନି। ଆଉ ତାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ। ସେ ସାଧୁ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ସାଧୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ, ସେଇ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ଭଗବାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି, ତାଙ୍କର ପତନ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ଶ୍ଲୋକ 61। ବିଚରସ୍ୱ ମହିଂ କାମଂ ମଜ୍ଜାବେଶିତ ମାନସଃ ଅସ୍ତ୍ୱୈବ ନିତ୍ୟଦା ତୁଭ୍ୟଂ ଭକ୍ତିମଜ୍ଜନ୍ୟପାୟିନୀ। ଅନୁବାଦ: ମୋ ଠାରେ ତୁମର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କର। ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର ଏ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷୟ ଭକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ କରୁ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମନ ଆମର ଚଞ୍ଚଳ, ମନର ଧର୍ମ ହଉଛି ଚଞ୍ଚଳ, ମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ସେ ମନର ଏଇ ପ୍ରକାର ହଉଛି ଧର୍ମ। କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ଚିନ୍ତା କରିବ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ମନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ନିବେଶ କର। ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ। ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଏଇ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ମନ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ନିକଟରେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ମନ ଚଞ୍ଚଳ, ମୁଁ ଏଇ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ କଣ କି ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ମୋ ମନକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଚକ୍ରେ ଚଞ୍ଚଳ ହି ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବତ୍ ଦୃଢମ୍ ତସ୍ୟାହଂ ନିଗ୍ରହ ମନ୍ୟେ ବାୟୁରିବ ସୁଦୁଷ୍କରମ୍। ଏଇ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ଯେମିତି ପ୍ରବହମାନ ବାୟୁକୁ ଆମେ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି ରଖିପାରୁନା, ସେମିତି ଏ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର କଥା। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପାୟ ଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ। ଅସଂଶୟ ମହାବାହୋ ମନ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହ ଚଳମ୍ ଅଭ୍ୟାସେନ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟେଣ ଚ ଗୃହ୍ୟତେ। ଏ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ହେଉଛି ତୁମେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କର। ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା ନା, ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ସବୁ ବସ୍ତୁ, ଶରୀର, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯାହା ଆମେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖୁଛେ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ନୁହେଁ ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୃହ ପରିବାର ଇତ୍ୟାଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମେ ଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବା, ଆମ ସେ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତା ଫଲକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ, ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ, ସବୁ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଆମର ରହିଛି ଆମ ନିକଟରେ ସେ ସବୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ ବା ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ, ଯାହାକୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସାମୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର। ଭକ୍ତିର ସାମୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ, ଯେ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ। ସେଇ କଥା ଏଠାରେ ଭଗବାନ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କର ଏବଂ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କର। ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର ଏ ଅକ୍ଷୟ ଭକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଧର୍ମାସ୍ଥିତ ଜନ୍ତୁର୍ନିବ ଧୀମୃଗୟାଦିଭି ସମାହିତସ୍ତପସା ଜୟଙ୍ଗ ମଧୁପାଶ୍ରିତ। ଯେହେତୁ ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲ, ତେଣୁ ମୃଗୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ତୁମେ ହତ୍ୟା କରିଛ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଯତ୍ନର ସହିତ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚିତ ପାପ ରାଶିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଉଚିତ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ଶିକାର କରିବାଟା ପାପ ନୁହଁ। ଜଣେ ରାଜା ମାନେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ। ରାଜା ମାନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଶିକାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଆନ୍ତି? କାରଣ ଶିକାର ନ କଲେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ
ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶିକାର କଲେ ସିନା ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଥିଲେ ସିନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯଦି ଶିକାର ନ କରିକି ଧନୁ ତୀରକୁ ଘରେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଧନୁ ତୀର ମାରିପାରିବେନି ବା ଖଡଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଟ୍ରେନିଂ ଏଟା ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଶିକାର କରିବାଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ତାଲିମ। କିଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ତେଣୁ ସେ ଶିକାର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ପୁଣି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିଛ, ମୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିଛ, ତୁମର ସେ ପାପ ରାଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତୁମେ ଯୋଉ ପାପ କରିଛ ବୋଲି ମନରେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ବା ତୁମେ ମନ ଭିତରେ ତୁମର ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ସେ ପାପ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମୃଗାରୀ ବାଧ ସେ ତାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦରମଲା କରିକି ମାରିକି ସେ ବିକ୍ରି କରିକି ତାର ପରିବାର ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କଲା ପରେ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଥର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହଁ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଶିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ ରାଶି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଲେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚି। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ତୁମେ ପାପ କରିଛ ଅଜ୍ଞାନତା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଜାଣିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ପାପ ଆମେ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହଉ, ଭଗବାନ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାପ ରାଶିକୁ ସେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ବହୁତ ଶିକାର କରିଛ, ଯୁଦ୍ଧ କରିଛ, ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କର ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯଦି ତପସ୍ୟା କରୁଛ, ସେ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ପାପ ରାଶି ତୁମକୁ ତମ ପାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁମକୁ ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭାବାର୍ଥ ରହିଛି। এই ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିକି ଆମେ এই ଅଧ୍ୟାୟଟି ଶେଷ ହବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 63। ଜନ୍ମନ୍ୟନନ୍ତରେ ରାଜନ୍ ସର୍ବଭୂତ ସୁହୃତ୍ତମ ଭୂତ୍ୱା ଦ୍ୱିଜବରସ୍ତଂ ମେ ବୈ ମାମୁପେଷ୍ୟସି କେବଳମ୍। ହେ ରାଜା, ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ପରମ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକମାତ୍ର ମୋ ନିକଟକୁ ଆଗମନ କରିବ। ବଢିଆ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ। ଭଗବତ ଗୀତା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ 29 ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ସୁହୃଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମାଂ ଶାନ୍ତି ମୃଚ୍ଛତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ସୁହୃଦ ରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ମାୟାର ସମୁଦ୍ରରେ ଅଧପତିତ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଗଣ ଏକତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର 150 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୃଷ୍ଣ କୃପା ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଦିନହୀନ ସେବକ ବୃନ୍ଦ କୃତ ଭାଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଶେଷରେ ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ଏବଂ ମତେ ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲ, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କିଛି ଟିକେ କର, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଫଳ ଯିବ ନାହିଁ। ନେହା ବିକ୍ରମ ନାଶୋସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତ ଭୟାତ୍। ଆମେ ଭୌତିକ ଦିଗରେ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କିଛି କରୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ କିଛି କରୁନା କାହିଁକି, ତାହାର କୌଣସି ଫଳାଫଳ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆମେ କିଛି ଟିକେ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଫଳ ଯାଏନି। ଆମେ ଭୌତିକ ଦିଗରେ ଯଦି 1ରୁ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେଇ ସମୟ ପରେ ତା ମରିଯାଉ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ କରିବୁ, ଆମକୁ ପୁଣି 1ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, 99। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯଦି 1ରୁ ଆମେ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ କି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ କି 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ପୁଣି ସେଇ 99ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବା 20ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବା 15ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପାର ଲକ୍ଷଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ତୁମେ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରିଛ, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଫଳ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ମତେ ଲାଭ କରିବ, ମୋର ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଇଏ ଅନୁବାଦ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ ମୋ ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏବଂ ସେ ଧାମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମତେ ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବ।
ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବା ଭଗବତ ଭକ୍ତି ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଫଳ ଯାଏନି। ଏପରିକି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପରେ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଦୋଷ ଆଚରଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଫଳ ଯାଉନି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ନା କଏନ ଉପାୟନ ମନ କୃଷ୍ଣ ନିବେଶ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମନ ନିବଦ୍ଧ କରିଥିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଫଳ ଯିବ ନାହିଁ। ନାରଦ ମହର୍ଷି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁପାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶିଶୁପାଳ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଶିଶୁପାଳ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଆସିକି ଭଗବାନ ଶରୀରରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି ଯେ କଣ ଏତେ ବଡ଼ ପାପୀ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉତ୍ସାହରଟନା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏତେ କର୍କଶ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲା, ତାର ପରିଣତି ଏହା ହେଲା ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶରୀରରେ ମିଶିଗଲା। ଇ କଣ ସମ୍ଭବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ? ସେଇ କଥା ନାରଦ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବୁଝେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଶିଶୁପାଳ ଯେତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ଯେତେ କର୍କଶ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ସେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ତାହା କେବଳ ତାର ବିଫଳ ଯିବ ନାହିଁ, ତାର ନାମାଭାସ ଏ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଗୋପେ କାମ୍ୟା ଭୟାତ କଂସ ଦ୍ୱେଷାତ ଚରିଦୟ ନୃପ ସମ୍ବନ୍ଧାତ ବୃଷ୍ଣି ସ୍ନେହାତ ଜୁୟମ ଭକ୍ତ୍ୟାଦ ବୟଂ ବିଭୁ। ନାରଦ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି ଗୋପେ କାମ୍ୟାତ, ଗୋପୀ ମାନେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାର କାମନା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି, ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପେ କାମ୍ୟାତ ଭୟାତ କଂସ, କଂସ ସର୍ବଦା ଭୟ କରୁଥିଲା, ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଜାଗରଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା, କାରଣ ଦୈବବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲା ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତାର ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ତାର କାରଣ ହବ, ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲା ପରେ ସେ ନରକ ଗତି ଲାଭ କଲା, ନରକକୁ ଯାଇନାହିଁ। କଂସ ମୁକ୍ତ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତରେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ନରକ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଭୟାତ କଂସ ଦ୍ୱେଷାତ ଚରିଦୟ ରୂପ ଏଇ ଶିଶୁପାଳ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ। ଶିଶୁପାଳଟା ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା ସବୁବେଳେ, କୃଷ୍ଣକୁ ସର୍ବଦା ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା, କାରଣ ଶିଶୁପାଳ ଯାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ନେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ। କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁପାଳ ଚାହୁଁ, ଶିଶୁପାଳ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ? ରୁକ୍ମିଣୀ। ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଭଗବାନ ହରଣ କରିନେଲେ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ହରଣ କରିନେଇଥିବା ଶିଶୁପାଳଙ୍କର କ୍ରୋଧଟା ବେଶୀ ପଡ଼ିଲା, ସବୁବେଳେ ସେ ଈର୍ଷା କଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ମାନେ ହିଁ ତା ପାଟିରେ ବାହାରିଲା ଭାଷା। ତେଣୁ ସେଇ ଶିଶୁପାଳକୁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଭଗବାନ ଶରୀରରେ ମିଶିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧାତ ବୃଷ୍ଣି, ଭଗବାନ ଯାଦବ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବୃଷ୍ଣି ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଭଗବାନ ସ୍ୱଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ବଂଶର କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ମୋର ବଂଶରେ ସେମାନେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, କାରଣ କେହି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। କାରଣ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଦାବି କରିବେ ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶଧର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ଆମ ବଂଶରେ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ଗାନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଯେମିତି ମୋ ବଂଶକୁ ନିଧ୍ୱଂସ କଲ ତୁମର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧାରୀର ଅଭିଶାପ ସତ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ସେଇ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସମସ୍ତ ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ମାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଫଳିତ ପ୍ରଳୟକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାଦବ ବଂଶ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସମ୍ବନ୍ଧାତ ବୃଷ୍ଣି ସ୍ନେହାତ ଜୁୟମ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ, ଭଗବାନ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, କୁନ୍ତୀକି ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଛି, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଛି, ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ବିପଦରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେ ଭଗବାନ। ତାପରେ ନିଜେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ୍ୟାଦ ବୟଂ ବିଭୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁକମ୍ପା ତାଙ୍କର ରହିବ। ସମହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନ ମେ ଦୋଷ୍ୟସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟ ଭଜତୁ ଯେ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ମୟି ତେ ତେ ସୁଚାପ୍ୟହଂ, ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ।
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ, ମୋର କାହା ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତିର ସହିତ ମୋର ଭଜନ କରୁଛି ତା ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁକମ୍ପା, ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁକମ୍ପା। ଯିଏ ଭଜନ କରୁଛି ତା ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ଅନୁକମ୍ପା ରହିଛି, ଭଗବାନ କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନାହିଁ ବା ପାତର ଅନ୍ତର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭଜନ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁକମ୍ପା। ଯେମିତି ଭଲ ପିଲା ଆଉ ମନ୍ଦ ପିଲା, ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭଲ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି ତା ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ରହିବ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ବାପାର ଦୁଇଟି ପୁଅ, ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଅଛି, ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପୁତ୍ର ଅଛି। ଦୁଷ୍ଟ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ଟ ପିଲା ପ୍ରତି ଯିଏ ଭଲ ପିଲା ତା ପ୍ରତି ପିତାଙ୍କର ସଦ୍ଭାବ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପିତା ତାକୁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରର ଚାବିକାଠିଟା ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ଦେବେ, କୋଉ ପିଲାକୁ ଦେବେ? ଭଲ ପିଲା ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା। ଏଇ କଥା ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ତାଙ୍କର। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହଉ। ତେଣୁ ଏଇ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଯଦିଓ ସେ ଶୋଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ କରୁନଥିଲି, ତପସ୍ୟା କରୁନଥିଲି, ସ୍ମରଣ କରୁନଥିଲି, ଆପଣ ମତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ? ସେଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ନ କରିପାର, ତପସ୍ୟା ନ କରିପାର, ସ୍ମରଣ ନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ମତେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିଛ, ମୋ ପ୍ରତି ତୁମେ କିଛିଟା ସେବା କରିଛ, ଯାହା କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव की, जय गौर प्रेमानंद।